ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ቶፕ 50 መልቲፕል ቾይስ ኩዌስችንስ ዊዝ ዜር አንሰርስ ኤንድ ኤክስፕላኔሽንስ ኦን ኢንትሮዳክሽን ቱ ፊዚዮሎጂ። እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን ቱ ፊዚዮሎጂ ላይ 50 መልቲፕል ቾይስ ኩዌስችኖችን እስከነ መልሶቻቸው አብረን ዲስከስ የምናደርግ ይሆናል። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ፣ እርግጠኛ ነኝ እንደምትወዱት። እንግዲህ ጥያቄዎቹ ከተለያየ መጽሐፍ የተመረጡ ኮሌክት የሆኑ ናቸው። ኦንላይን ላይ የወረዱ ናቸው እና ፈተና ላይ አፕል ሊያደርጉ ሊመጡ የሚችሉ ጥያቄዎች ናቸው። አብራችሁን ቆዩ። ኦኬ ሌት ስታርት ፍሮም ዘ ኩዌስችን ነምበር 1። ኩዌስችን ነምበር 1 ሴስ ዋት ኢዝ ዘ ኔም ኦፍ ዘ መካኒዝም ዛት ኢንሹርስ ሃየር ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሶዲየም አዮንስ ኢን ዘ ኤክስትራ ሴሉላር ፍሉድ ዛን ዘ ኤክስትራ ሴሉላር ፍሉድ። እንግዲህ ኔቸር ዜር ኢዝ ሃይ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሶዲየም አዮንስ ኢን ዘ ኤክስትራ ሴሉላር ፍሉድ ዛት ኢዝ አውትሳይድ ዘ ሴል ዛን ዜር ኢዝ ኢንሳይድ ዘ ሴል። ሶ ዋት ሜክስ ዚስ nature, what is the reason for this nature? A. Facilitated diffusion. B. The sodium potassium pump. C. Secondary active transport. D. Osmosis. The answer will be B. Sodium potassium pump, because this is the sodium potassium pump is one example of active transport which pumps 3 sodium ions outside the cell and 2 potassium ions inside the cell instead of 3 sodium ions that released from the cell towards the outer air of the cell. Only 2 potassium ions will enter towards the cell. So this makes higher sodium concentration in the extracellular fluid than the intracellular fluid. እንግዲህ ሶዲየም ውጭ ላይ እንዲበዛ ያደርጋል ማለት ነው። ሶስት ሶዲየምን ወደ ውጭ ስለሚያስወጣ ይሄ ፓምፕ እንደዚህ በዚህ መልኩ ሃይ ሶዲየም ኮንሰንትሬሽን እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። ሁለተኛ ሜጀር ሮል ፎር ማይቶኮንድሪያ ኢዝ ኤ ቱ ትራንስክራይብ ዘ ኢንፎርሜሽን ኢን ዲኤንኤ፣ ቢ ፕሮዲውስ ኤቲፒ ዛት ኢዝ ኤነርጂ፣ ሲ ሲንተሳይዝ ፕሮቲንስ ፍሮም አሚኖ አሲድስ፣ ዲ ዩዝ ኢንዛይምስ ቱ ላይዝ ሞለኪውልስ። The answer will be B. That is mitochondria is the powerhouse of the cell which produces ATP. The other alternatives cannot be the answer. For example, if we see the choice C, synthesize proteins from amino acids, this is the function of ribosomes. D, use enzymes to lyse molecules, this is the functions of lysosomes. So M እንደዛው አይሆንም። So the answer, the correct answer is B. Third, what are the primary types of tissues in the body? A. Muscle tissue, B. Muscle tissue, nervous tissue, connective tissue, epithelial tissue. B. Muscle tissue, nervous tissue, connective tissue, osseous tissue and epithelial tissue. C. Muscle, nervous, connective, osseous, blood and epithelial. D. Muscle, nervous, connective tissue. So the answer will be A. These are the 4 primary tissues in our body. The fourth, what is the function of phospholipids in the plasma membrane? A. To maintain the intracellular fluid at a similar composition to that of the interstitial fluid. B. To form channels to selectively allow passage of small molecules. C. To act as receptors for signaling chemicals. D. To present a barrier to the passage of water-soluble substance. So, from these alternatives, the correct answer will be D. That is why the phospholipids in the plasma membrane forms a barrier, because it allows some substances which are soluble in lipid to pass through it, while inhibiting other substances which are not soluble in the lipid. That is another way, water soluble substance cannot enter through it, cannot pass through the plasma membrane because of phospholipids.
If we see other alternatives, C, to act as receptors for signaling chemicals, it is not the main function of the phospholipid. B, to form channels to selectively allow passage of small molecules. It don't form channels based on their size. But the problem here is that it forms barriers due to solubility, lipid solubility. The main thing you have to understand about phospholipid is to all substances to pass through phospholipids, it must be lipid soluble. It doesn't allow other substances which are not soluble in lipid. And A, to maintain the intracellular fluid at similar composition to that of interstitial fluid. ይህም intracellular fluid እና interstitial fluid similar composition እንዲኖራቸው አይደለም የሚያደርገው። ስለዚህ the correct answer is D. Fifth, the question number 5, which of the following is not found in the plasma membrane? A, proteins, B, cholesterol, C, endoplasmic reticulum, D, phospholipids. Among these alternatives, the correct answer is C, because it is endoplasmic reticulum is an organelle. Which is found in the cytoplasm. It is not the part of plasma membrane, but others, proteins, cholesterol, and phospholipids are components of plasma membrane. Question number 6, which of the following is not part of the plasma membrane of a cell? Is the same question with the previous. A, phospholipid, B, glycoprotein, C, chromatin, D, cholesterol. This is also C. Others are components of plasma membrane. 7, facilitated diffusion refers to the process of what? A, movement along concentration gradient assisted by protein carrier molecules. B, movement of ions and molecules along a concentration gradient. C, transport of molecules and ions against their concentration gradient. D, water movement through a semi-permeable membrane. Among these alternatives, which is the correct definition of facilitated diffusion? The correct answer is A. Facilitated diffusion is movement of substance along concentration gradient but assisted by a protein carrier molecules. That is carrier mediated transport of facilitated diffusion. The next question number 8, cell membranes can maintain the difference in electrical charge between the interior of the cell and the extracellular fluid. እንግዲህ ሴል ሜምብሬን ከሴል ውጭ ኢንትራሴሉላር እና ኤክስትራሴሉላር ሴሉ ውስጥ እና ሴሉ ውጭ ላይ ሴል ሜምብሬን ኤሌክትሪካል ቻርጅ ዲፈረንስ አለው ማለት ነው፣ ማይንቴን ያደርጋል። ሶ ዋት ኢዝ ዚስ ቻርጅ ዲፈረንስ ኮልድ? ይሄ ቻርጅ ዲፈረንስ ምን ይባላል? ኤ ኤክሳይቴቢሊቲ፣ ቢ ዘ ሜምብሬን ፖቴንሻል፣ ሲ አክሽን ፖቴንሻል፣ ዲ ሶዲየም ፖታሲየም። ዘ አንሰር ኢዝ ቢ፣ ዛት ኢዝ ሜምብሬን ፖቴንሻል። Here you may be confused with the action potential, but the difference is membrane potential is the electrical charge difference in the cell membrane without any stimulus. That is at rest. The potential electrical charge difference at rest at the initial stage. But action potential is the electrical charge difference that is created when the cell is stimulated, when there is external stimuli. That is the difference. Next, question number 9. The resting membrane potential of a cell is a consequence of which of the following concentration of ions? እንግዲህ resting membrane potential ያለው የሴል ኤሌክትሪክ ሜምብሬን ፖቴንሻል ብዙ ጊዜ ከሴል ውጭ ያለው ኤክስትራ ሴሉላርሊ ኤሌክትሮፖዚቲቭ ነው የሚሆነው፣ ውስጡ ደግሞ ኢንትራሴሉላርሊ ኤሌክትሮኔጌቲቭ ነው። ሪላቲቭሊ እንግዲህ ውጩ ኤሌክትሮፖዚቲቭ ነው፣ ውስጠኛው ደግሞ ኤሌክትሮኔጌቲቭ ነው። ይሄ resting ይሄ ፖቴንሻል በምን ምክንያት የመጣ ነው? ለምንድን የመጣ ነው? ሶ ኤ ሃይ ፖታሲየም ኤንድ ክሎራይድ outside the cell and high sodium and large ions inside the cell ይላል። እንግዲህ
ፖታሲየም እና ክሎራይድ አውሳይድ ስለሚበዙ ውጭ ላይ ስለሚበዙ ከሴል ውጭ ስለሚበዙ ሶዲየም እና ላርጅ አዮኖች ውስጥ ላይ ስለሚበዙ ነው የሚል። ቢ ደግሞ ሃይ ፖታሲየም አዮን ኤንድ ሃይ ፖታሲየም ኤንድ ሶዲየም አዮን አውትሳይድ ዘ ሴል ኤንድ ሃይ ክሎራይድ ኤንድ ላርጅ አዮንስ ኢንሳይድ ዘ ሴል ነው። ይህ ደግሞ ቢ ፖታሲየም እና ሶዲየም ውጭ ላይ ስለሚበዙ፣ ክሎራይድ እና ደግሞ ላርጅ አናዮኖች ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ፓርቲክሎች ኢንሳይድ ዘ ሴል ስለሚገኙ ነው። ሲ ሃይ ክሎራይድ ኤንድ ሶዲየም አውትሳይድ ዘ ሴል ኤንድ ሃይ ፖታሲየም ኤንድ ላርጅ ካታዮንስ ኢንሳይድ ዘ ሴል። ሶ ይህ ደግሞ የሚለው ሶዲየም እና ክሎራይድ አዮኖች ውጭ ላይ ብዙ ስለሚበዙ፣ ውስጥ ላይ ደግሞ ፖታሲየም አዮን እና ላርጅ ካታዮኖች ስለሚበዙ ነው የሚል። ሶ ዲ ሃይ ካልሲየም አዮን ኤንድ ሶዲየም አዮን አውትሳይድ ዘ ሴል ኤንድ ሃይ ፖታሲየም ኤንድ ላርጅ ካታዮንስ ኢንሳይድ ዘ ሴል። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ዋት ሲ ሃይ ሶዲየም ኤንድ ክሎራይድ አዮን አውትሳይድ ዘ ሴል አለ። ኢንሳይድ ዘ ሴል ደግሞ ፖታሲየም ኤንድ ላርጅ ካታዮንስ አሉ ማለት ነው። ውስጥ ላይ ያለው ኤሌክትሮፖዘቲቭ የሆነበት ምክንያት ዛት ኢዝ ዱ ቱ ሶዲየም አዮን ምክንያት ነው። ሶዲየም ኮንሰንትሬሽን አውትሳይድ ላይ ሃየር ነው ማለት ነው። ዘ አንሰር ኢዝ ሲ። Question number 10. What is the name given to the type of transport where glucose or an amino acid binds to a receptor protein in the plasma membrane, which then moves the molecule into the cell without expenditure of energy? እንግዲህ የሚለው ግሉኮስ እና አሚኖ አሲዶች የሪሴፕተር ፕሮቲን ጋር ባይንድ አድርገው ምንም አይነት ኢነርጂ ሳይጠቀሙ ኤቲፒ ሳይጠቀሙ ሴል ሜምብሬን ፓስ የሚያደርጉበት መካኒዝም የትራንስፖርት አይነት ምን ይባላል ነው? ኤ ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን፣ ቢ በልክ ትራንስፖርት፣ ሲ ሰከንደሪ አክቲቭ ትራንስፖርት፣ ዲ አክቲቭ ትራንስፖርት። ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ዋት? ኤ ዛት ኢዝ ፋሲሊቴትድ ዲፊውዥን፣ ዛት ኢዝ ሪሴፕተር ሚዲየትድ ትራንስፖርት። Question number 11. Why does the plasma membrane of a cell present a barrier to the movement of electrolytes through it? እንግዲህ ፕላዝማ ሜምብሬን ኤሌክትሮላይትስ ሙቭ እንዲያደርጉ ፓስ እንዲያደርጉ በሱ ባሪየር የሚፈጥረው ለምንድን ነው የሚለው። ይሄ ዜር አር ኖ ቻናልስ ኢን ዘ ሜምብሬን ፎር ዘ ፓሴጅ ኦፍ ኤሌክትሮላይትስ። ይሄ ምንድን ነው ምኑ ኤሌክትሮላይቶች ፓስ የሚያደርጉበት ቻናል ስለሌለ ነው የሚለው። ቢ ኤሌክትሮላይትስ አር ኖት ሶሉብል ኢን ዘ ሊፒድ ኦፍ ዘ ሜምብሬን። ቢ ደግሞ ኤሌክትሮላይቶች በሊፒድ ሶሉብል ስላልሆኑ፣ ምክንያቱም ፕላዝማ ሜምብሬን ፎስፎሊፒድ አለው ስላለ። ሲ ኤሌክትሮላይትስ አር ቱ ላርጅ ቱ ፓስ ትሩ ዘ ፕላዝማ ሜምብሬን ቱ ፓስ ትሩ ዘ ሜምብሬን ቻናልስ። በቻናሎች ለማለፍ ቱ ላርጅ ትልቅ ስለሆኑ ነው ይላል። ዲ ሜምብሬን ፕሮቲን ኤሌክትሪካሊ ሪፐል ቻርጅድ ፓርቲክልስ። ሜምብሬን ፕሮቲኖች ቻርጅድ ፓርቲክሎችን ስለሚገፏቸው ነው ይላል። እንግዲህ ኩዌስችን ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ቢ ኤሌክትሮላይትስ አር ኖት ሶሉብል ኢን ዘ ሊፒድ ኦፍ ዘ ሜምብሬን። የማያልፉበት ምክንያት ኤሌክትሮላይቶች ሊፒድ ሶሉብል ስላልሆኑ ነው ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 12. which of the following statements about leak channels in the plasma membrane is correct? A. proteins that form these channels bind to solids to allow them to pass into the cell. so proteins እዚህ ላይ ያሉ ፕሮቲኖች ባይንድ ያደርጋሉ ሶሊድ ጋራ ነው የሚሉት። እንግዲህ ለማለፍ ሶሊቱ ለማለፍ ፕሮቲኑ ጋር ባይንድ ማድረግ አለበት ነው የሚለው። ቢ ዘር ፓሴጅዌይዝ ፎርምድ ባይ ፕሮቲንስ ቱ አለው ዋተር ኤንድ አዮንስ ቱ ሙቭ ፓሲቭሊ ስሩ ዘ ሜምብሬን። ይህ ደግሞ ዋተር እና አዮኖች የሚያልፉበት ፓሴጅዌዎች ናቸው፣ ኦፕን ቻነሎች ናቸው እያለ ነው። ሲ አለው ስሞል አዮንስ ኤንድ ሞለኪውልስ ቱ ሙቭ ቢትዊን አጀሰንት ሴልስ። ደግሞ ስሞል አዮኖች እና ሞለኪውሎች አጀሰንት ከአንዱ ሴል ወደ አንዱ ሴል እንዲሄዱ እንዲመላለሱበት ሙቭ የሚያደርጉበት ሜካኒዝም ነው የሚያደርጉ ቻናሎች ናቸው ነው የሚለው። ዲ ዘ አር ፎርምድ ባይ ግላይኮፕሮቲን ኤንድ ፕሮቶግላይካን። ግላይኮፕሮቲን እና ፕሮቶግላይካን ጋር የተሰራ ነው ነው የሚለው። እንግዲህ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ዘ አር ፓሴጅዌይዝ
formed by proteins to allow water and ions to move passively through the membrane. They don't need to bind to the proteins on the channel to pass through it. They are already open channels. Leak channel ማለት open ነው. That is, if you see the choice A is for the Gator channels. That is, Gator channels are channels which become open when bind to a certain ligand or were stimulated by a certain voltage. There may be voltage gated channels. There may be ligand gated channels. There are different types of gated channels, but here leak channels are already open channels to allow the passage of water and ions to move passively through the membrane. Next question number 14. What term is used to describe the movement of dissolved particles along down their concentration gradient? A. Endocytosis, B. Active transport, C. Osmosis, D. Diffusion. The correct answer is D. That is, particles move down concentration gradient without expenditure of energy. So that is diffusion. Osmosis is a specific type of diffusion which applies for water, only water. But diffusion is any particle, any dissolved particle. B is active transport, that is use energy, but here is without using energy. The question says down the concentration gradient. A is endocytosis. This is the movement of large molecules into and out of the cell through forming basically. That is a type of bulk transport. So the correct answer is D. Question number 15. Which of the following molecules cannot pass through the plasma membrane? A. Water molecules, B. Non-polar molecules, C. Amino acid based hormones, D. Fat soluble molecules. The correct answer is C. If you ask why, let's see H alternatives. Let's explain H alternatives. For example, water molecules can pass through the plasma membrane by forming channel for their own channels. You know that watery molecules are polar, but the plasma membrane, that is especially phospholipid, is non-polar. Water molecule can pass directly through the phospholipid, but water has its own channels, its own water filled channel, that's called aquaporin. There are around 5 aquaporins, aquaporin 1, 2, 3, 4, and 5. This channel allows the passage of water through the plasma membrane without coming into contact with the phospholipid. Phospholipidin ጋር ኮንታክት ሳያደርግ እነዚህ ዋተር ቻናሎች ዋተር እንዲያልፍ ያደርጋሉ ማለት ነው በፕላዝማ ሜምብሬን። ምንም በፎስፎሊፒድ በራሱ ባያልፍም በቻናል መልክ ያልፋል ማለት ነው። ቢ ደግሞ ነን ፖላር ሞለኪውልስ የምንላቸው እነሱ ያልፋሉ፣ ጥርጥር የለውም። ነን ፖላር ፎስፎሊፒድ ነን ፖላር ስለሆነ ነን ቻርጅድ የሆኑ ነን ፖላር ሞለኪውሎች ሲምፕሊ ፓስ ያደርጋሉ ማለት ነው በፎስፎሊፒድ። ዛት ኢዝ ሊፒድ ሶሉብል ነው የሚሆኑት። ዲ ደግሞ ፋት ሶሉብል ሞለኪውሎች ቀላል ነው በፎስፎሊፒድ ለማለት። ቢያስቲስ ሊፒድ ሶሉብል ሳብስታንስስ can pass through the phospholipid molecule, but amino acid based hormones are too large to pass through the membrane, the plasma membrane. Plasma membrane ለማለፍ ግን እነዚህ ማለፍ አይችሉም ከሳይዛቸው አንፃር ማለት ነው። Question number 16. Which structure in a homeostatic control mechanism process information and determines the response? እንግዲህ በሆሞስታቲክ ኮንትሮል ሜካኒዝም ጊዜ ኢንፎርሜሽን ፕሮሰስ አድርጎ ሪስፖንሱን ዲተርማይን የሚያደርገው ኮምፖነንት ኦፍ ሆሞስታቲክ ኮንትሮል ሜካኒዝም ማን ነው? ከነዚህ ከአራት ውስጥ ኤ ሪሴፕተር፣ ቢ ኢፌክተር፣ ሲ ኮንትሮል ሴንተር፣ ዲ ሆርሞን። ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ኮንትሮል ሴንተር። ዘ ኮንትሮል ሴንተር ኢዝ ኮኦርዲኔትስ ነው ዘ ሪስፖንስስ። ፈርስት ኢንፑት ኢንፎርሜሽን ካምስ ፍሮም ዘ ሪሴፕተር
after stimulated by the external stimulus, then this input information goes to the control center through afferent pathway. Then from the control center there will be processing. After processing it releases responses to the effectors. Then effectors ምንድን ያደርጋሉ? ሪስፖንሱን ሪስፖንድ ያደርጋሉ ማለት ነው። በተለያየ ሚዝ በታዘዙት መሰረት ከብሬን ከመጣው ኮማንድ ከብሬን ከመጣላቸው ትእዛዝ መሰረት ፌክተሮች ሪስፖንስ ያደርጋሉ ማለት ነው። በት ኮንትሮል ሴንተር ኢዝ ዘ ፕሮሰሲንግ ሴንተር። Question number 17 facilitated diffusion through membrane involves which of the following scenario? facilitated diffusion የሚፈልገው A, the diffusion of water through a selectively permeable membrane along its concentration gradient. Diffusion of water through selectively permeable membrane ላይ ዋተር ዲፊውዝ ማድረግ አይደለም። እንግዲህ facilitated diffusion ማለት እሱ ማለት አይደለም፣ ዋተር ሙቭመንት አይደለም። B, the movement of molecules against its concentration gradient with the expenditure of energy ደግሞ ይሄም አይደለም። ኢነርጂ ተጠቅሞ against concentration gradient ሙቭ የሚያደርግ ከሆነ ይሄ አክቲቭ ትራንስፖርተር ነው ሊሆን የሚችለው። ሲ ዘ ፕላዝማ ሜምብሬን ሰራውንዲንግ ኦር ኢንገልፊንግ ዘ ሞለኪል ኤንድ ዘ ሞለኪል ሙቪንግ ኢንቱ ዘ ሴል ይሄም አይደለም። ይሄ ፋጎሳይቶሲስ ነው፣ በልክ ትራንስፖርት ነው። ኢንገልፊንግ ሰራውንዲንግ በማድረግ ወደ ውስጡ የሚያስገባቸው ቤዚክ ፎርም በማድረግ የሚያስገባቸው ከሆነ ላርጅ ሞለኪሎችን ዛት ኢዝ ፋጎሳይቶሲስ ኦር ኢንዶሳይቶሲስ። ኢን ጀነራል ዚት ኢዝ በልክ ትራንስፖርት። The molecule binding to receptor which moves molecule through the membrane without the expenditure of energy. This is the correct answer. Molecule bind ያደርጋል ሪሴፕተሩ ላይ ዘን ሪሴፕተሩ ላይ ባይንድ ካደረጋ ሙቭ ያደርጋል through the membrane without expenditure of energy. ኤነርጂ ሳይጠቀም ማለት ነው። That is facilitated diffusion. Question number 18. Consider two aqueous solutions of different concentration separated by semi-permeable membrane. In this solution, osmosis results in A. እንግዲህ ሁለት two aqueous solutions አሉ። እነዚህ ሶሉሽኖች semi-permeable membrane በsemi-permeable membrane separated ሆነዋል። ዘን ስለ ኦስሞሲስ እንግዲህ ነው ትክክል የሆነውን ከነዚህ ከአማራጮች ውስጥ የምንመርጠው ማለት ነው። ኤ ዋተር ሞለኪውልስ ሙቪንግ ኢንቱ ዘ ሳይድ ዌር ዘ ሶሉሽን ኮንሰንትሬሽን ኢዝ ሎወር። ዋተር ሞለኪውል እንግዲህ ኮንሰንትሬሽን ሎወር ወደ ሆነበት ይሄዳል ነው የሚለው። ኤ ዚስ ኢዝ ፎልስ። ቢ ዘ ሞር ኮንሰንትሬትድ ሶሉሽን ቢካሚንግ ኢቭን ሞር ኮንሰንትሬትድ። ሞር ኮንሰንትሬትድ የሆነው ሶሉሽን ኮንሰንትሬትድ እየሆነ ይሄዳል ነው የሚለው። ይህም ፎልስ ነው። ሲ ዘ ሞር ዳሉት ሶሉሽን ቢካሚንግ ኢቭን ሞር ዳሉት። ይሄ ደግሞ ዳሉት የነበረው አሁንም ዳሉት እየሆነ ይሄዳል ነው። ይሄም ፎልስ ነው። ዲ ዘ ሞር ኮንሰንትሬትድ ሶሉሽን ቢካሚንግ ሞር ዳሉት። ኮንሰንትሬትድ የሆነው ሶሉሽን ሞር ዳሉት ይሆናል። ዛት ኢዝ ዚስ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። እንግዲህ ስናይ ሁለት ሶሉሽኖች ቢኖሩ የተለያየ ኮንሰንትሬሽን ስታተስ ያላቸው ሶሉሽኖች ቢኖሩ ዋተር ሙቭ የሚያደርገው ፍሮም ዳልዩት ከሆነው ሶሉሽን ወደ ኮንሰንትሬትድ ወደ ሆነ ሶሉሽን ዛት ብዙ ሶሊቶች ብዙ ፓርቲክልስ ወዳሉበት ቦታ ነው ዳይሬክሽን ኦፍ ዋተር ሙቭመንት። ሶ እንግዲህ ኮንሰንትሬትድ የነበረው ሶሉሽን ምን ይሆናል ማለት ነው? ብዙ ውሃ ወደዛ ሙቭ ሲያደርግ ሞር ዳልዩት ይሆናል ማለት ነው። this is the correct answer. Question number 19. If a semi-permeable membrane separates two aqueous solutions with different osmotic pressure, ይሄ ደግሞ በኦስሞቲክ ፕሬዠር ነው እያየን ያለነው በኮንሰንትሬሽን ሳይሆን አሁንም እንደዚሁ two aqueous solution አሉ፣ የተለያየ ኦስሞቲክ ፕሬዠር አላቸው። what will be the direction of water movement between solutions? የውሃው እንግዲህ ዋተር የእንቅስቃሴ ሙቭመንት ዳይሬክሽኑ ከየት ወደ የት ይሆናል ነው የሚለው። A higher osmotic pressure to a solution of lower osmotic pressure። ይሄ ደግሞ A የሚለው higher osmotic pressure ካለበት ወደ lower osmotic ወዳለበት ይሄዳል ነው የሚለው። B ደግሞ lower osmotic pressure ካለበት ወደ higher osmotic pressure ወዳለበት ሶሉሽን ይሄዳል። C higher concentration to the solution of lower concentration። C ደግሞ ሃየር ኮንሰንትሬሽን ካለበት ወደ ሎወር ኮንሰንትሬሽን ወዳለበት ይሄዳል ነው ማለት። ዲ ሃይ ሃይድሮስታቲክ ፕሬዠር ቱ
ሃይድሮስታቲክ ፕሬዠሩ ሀይ ከሆነው ወደ ሎወር ሃይድሮስታቲክ ፕሬዠር ወደ ሆነው ነው የሚለው እና ከዚህ መልሱን እንግዲህ ስናይ ምንድነው ሊሆን የሚችለው ቢ ነው። ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ቢ። ሎወር ኦስሞቲክ ፕሬዠር ካለበት ወደ ሃየር ኦስሞቲክ ፕሬዠር መሄድ አለበት ማለት ምን ማለት ነው? የሆነ ሶሉሽን ኦስሞቲክ ፕሬዠሩ ከፍተኛ ነው ማለት ኢንዳይሬክት ምንድን አለው ማለት ነው መሰላችሁ ሃየር ነምበር ኦፍ ሶሉትስ አለ ማለት ነው እዛ ሶሉሽን ላይ ዛት ኢዝ ሃየር ነምበር ኦፍ ሶሉትስ አለ ማለት ሃየር ኮንሰንትሬሽን አለ ማለት ነው። ዛት ኢዝ ኦስሞቲክ ፕሬዠርን ስለዚህ በዚህ መልክ መያዝ አለባቸው። ሃየር ኦስሞቲክ ፕሬዠር የሚፈጥሩት ዲሶልቭድ ሶሊቶች ናቸው። ሶሊዝ ብዙ ያለበት ቦታ ኮንሰንትሬትድ የሆነ ሶሉሽን ባጭሩ ዛት ኢዝ ሞር ሶሊድ የያዘ ሶሉሽን ሃየር ኦስሞቲክ ፕሬዠር ነው ሊኖረው የሚችለው ማለት ነው። ይህን በተመለከተ ትራንስፖርት ስሮ ዘ ፕላዝማ ሜምብሬን በሚል ርዕስ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እዛ ላይ በደንብ ዲስከሽን ማየት ትችላላችሁ፣ ቪዲዮውን ማየት ትችላላችሁ። እዛ ላይ በደንብ ስለተብራራ ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 20 which statement about the osmotic pressure of an aqueous solution is correct? እንግዲህ አሁንም እንደዚሁ ኦስሞቲክ ፕሬዠሩ ኦፍ አን አኩወስ ሶሉሽን ጋር ስለ ኦስሞቲክ ፕሬዠር ኮሬክት የሆነው ነው። ኤ ኦስሞቲክ ፕሬዠር ኢዝ አን ኢንዲኬሽን ኦፍ ዘ ፎርስ ዊዝ ዊች ፒውር ዋተር ሙቭስ ኢንቱ ዛት ሶሉሽን። እንግዲህ ይሄ ደግሞ ዋተር ወደ ሶሉሽን የሚገባበት ፎርስን ያመለክታል ነው የሚል። ቢ ደግሞ የሜጀር ኦፍ ዘ ቴንደንሲ ኦፍ ዋተር ቱ ሙቭስ ኢንቱ ዘ ሶሉሽን ነው። ዋተር ደግሞ ወደ ሶሉሽኑ የሚሄድበት ነው። ደግሞ ሲ ዘ ድሮዊንግ ፓወር ኦፍ ዋተር ኤንድ ዲፔንድስ ኦን ነምበር ኦፍ ሞለኪውልስ ኢን ዘ ሶሉሽን። ይሄ ደግሞ ሲ ደግሞ ዘ ኮሬክት አንሰር ሲ ነው። ዋይ ቢኮዝ ምንድነው ዋተርን እንቅስቃሴ ዲተርማይን ያደርጋል። ደግሞ በምን ይወሰናል? እሱ ራሱ ኦስሞቲክ ፕሬዠር ዘ ነምበር ኦፍ ሞለኪውልስ ኢን ዘ ሶሉሽን፣ በሶሉሽን ውስጥ ያሉ ሞለኪውሎች ምን ያደርጉታል ማለት ነው ዲፔንድ ያደርጋል። እነዚህ እንደ ነምበር ኦፍ ሞለኪውሎቹ ባሉበት ፕሮፖርሽናል ነው ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ሞለኪውሎቹ ጋራ ፕሮፖርሽናል ነው። ብዙ ነምበር ኦፍ ሞለኪውል ካለ ኦስሞቲክ ፕሬዠር አለ ማለት ነው። ብዙ ኦስሞቲክ ሃየር የሆነ ኦስሞቲክ ፕሬዠር አለ ዛሬ። ትንሽ ነምበር ኦፍ ሞለኪውልስ የያዘ ሶሉሽን ደግሞ ሎወር ኦስሞቲክ ፕሬዠር አለ ማለት ነው። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ሲ። Question number 21 blood has a slightly higher osmotic pressure than the interstitial fluid that surrounds capillaries. What is the effect of this? ምንድነው የሚለው ይሄ ደግሞ ብለድ አለ። እንግዲህ ብለዱ ምን አለው? ኢንተርስቲሻል ፍሉድ አለ በካፒላሪዎቹ ዙሪያ። ብለዱ በካፒላሪ ውስጥ ያለ ብለድ ሶ በካፒላሪ ዙሪያ ደግሞ ምን አለ? ኢንተርስቲሻል ፍሉድ አለ። ሶ ካፒላሪዎች ውስጥ ብለድ ቬዘሎች ውስጥ ብለድ ላይ ስለዚህ ምን አለ ማለት ነው? ሃየር ኦስሞቲክ ፕሬዠር አለ እያለ ነው። ስለዚህ ምንድን ዋተር ከየት ወደ የት ይንቀሳቀሳል ነው? ኤ ዋተር ዊል ቴንድ ቱ ሙቭ ፍሮም ኢንተርስቲሻል ፍሉድ ኢንቱ ዘ ካፒላሪስ። ዋተር ከየት ወደ የት? ከኢንተርስቲሻል ፍሉዱ ወደ ካፒላሪስ ይሄዳል ማለት ነው። ቢ ዘ ሶሉሽን ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ብለድ ኢዝ ለስ ዛን ዘ ሶሉሽን ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኢንተርስቲሻል ፍሉድ። ይህ ደግሞ የደሙ ኮንሰንትሬሽን ከኢንተርስቲሻል ፍሉድ ኮንሰንትሬሽን ያነሰ ነው ነው የሚለው። ሲ ዋተር ዊል ቴንድ ቱ ሙቭ ፍሮም ዘ ካፒላሪስ ኢንቱ ዘ ኢንተርስቲሻል ፍሉድ። ስለዚህ ዋተር ከደም ከካፒላሪስ ማለትም ከደም ወደ ኢንተርስቲሻል ፍሉድ ይሄዳል ነው የሚለው። ሲ ዲ ካፒላሪስ ዊል ኤክስፓንድ እንዳይነት ካፒላሪዎች ኤክስፓንድ ያደርጋሉ ነው የሚለው። ስለዚህ ኮሬክት አንሰሩ ከዚህ ውስጥ ምንድን ነው? ዋተር ዊል ቴንድ ቱ ሙቭ ፍሮም ኢንተርስቲሻል ፍሉድ ኢንቱ ዘ ካፒላሪስ። ዛት ኢዝ ዋይ ቢኮዝ ብለድ ሃዝ ሃየር ኦስሞቲክ ፕሬዠር። ብለድ ሃየር ኦስሞቲክ ፕሬዠር አለው ካልን፣ ስለዚህ ዋተር ሃየር ኦስሞቲክ ፕሬዠር አለው ማለት በሌላ አባባል ሃየር ኮንሰንትሬሽን አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሃየር ኮንሰንትሬሽን ካለው ዋተር ወደ የት ነው የሚሄደው ማለት ነው? ወደ ብለድ ነው። ዛት ኢዝ ፍሮም ኢንተርስቲሻል ፍሉድ ወደ ካፒላሪዎች ገብቶ ብለድ ጋር ይገባል ማለት ነው። ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ዲ ኤ ሶሪ። ኩዌስችን ነምበር 22 ኢን ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ
situations would the osmotic pressure of blood be the greatest? ከነዚህ ሶሉሽኖች እንግዲህ ኦስሞቲክ ፕሬሸሩ ሃየር የሆነው የቱ ነው ነው የሚለው in patient whose blood osmolarity is 290 ሚሊ ኦስሞል ፐር ሊትር ብለድ ኦስሞላሪቲው 290 ሚሊ ኦስሞል ፐር ሊትር የሆነ ፔሸንት ይላል። ሁለተኛው ደግሞ ብለድ ኦስሞላሪቲው 280 ሚሊ ኦስሞል ፐር ሊትር የሆነ ሰው ላይ እና የዩሪን ስፔሲፊክ ግራቪቲው 1.002 የሆነ ሰው ላይ ይላል። ሲ ኢን ኤ ፔሸንት ዊዝ ሃይፐርተርሚያ የሆነ ተርሚያ ላይ ያለ ሰውዬ ዛት ኢዝ ቴምፕሬቸሩ የጨመረ ሰው ማለት ነው። ዲ ኢን ፔሸንት ዊዝ ዲሃይድሬት ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ዲ። ኢን ኤ ፔሸንት ዊዝ ዲሃይድሬትድ የሆነ ሰው ዛት ኢዝ ብዙ ፍሉድ ሉዝ አድርጓል። ዛት ኢዝ ምንድነው ሰውነቱ ሴሎች ምንድን ሆናሉ ዲሃይድሬትድ ሲሆኑ ኮንሰንትሬትድ ይሆናሉ ቢኮዝ ዘይ ሎስት more water, more fluid, more water. That is the correct answer is D. Question number 23. If a red blood cell is placed in a solution that has a greater concentration than the inside of RBC, what will happen? ይሄ ደግሞ እንግዲህ RBC ሬድ ብለድ ሴል ከራሷ ውስጥ ላይ ሬድ ብለድ ሴል ውስጥ ካለው ኮንሰንትሬሽን ምን የሆነ ሃየር ኮንሰንትሬሽን ካለው ሶሉሽን ላይ ሄዳ ተቀመጠች። ዛቲስ የተቀመጠ ፕሌስድ የሆነችበት ኢንቫይሮንመንት ምንድን ነው? ሃየር ኮንሰንትሬትድ ከሆነ ሶሉሽን ላይ ነው። ስለዚህ ምን ይከሰታል ነው የሚለው። ኤ ዘ አርቢሲ ዊል ክሪኔት ሚንስ ኢን አዘር ወርድ ሽሪንክ ማለት ነው። ቢ ዘ አርቢሲ ዊል ሄሞላይዝ ይሆናል ወይ? ዛቲስ ስፕሊት ይሆናል ወይ? ይሞታሉ? ላይሲስ ይፈጥራል ወይ? ሴሉ አርቢሲው በረስት ያደርጋል ወይ ነው። ሲ ዜር ዊል ቢ ኤ ኔት ሙቭመንት ኦፍ ዋተር አውት ኦፍ ዘ አርቢሲ into the solution. D there will be no net movement of water out of the RBC. The correct answer is C. ምንድን ያደርጋል? water there will be net movement of water out of the RBC into the solution. ከአርቢሲ ወደ ሶሉሽኑ ዋተር ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። ዛት ምንድን ስለሆነ ውጨኛው ኤክስትራ ሴሉላር ላይ ሃየር ኮንሰንትሬሽን ስላለው ማለት ነው። question number 24. One of the following is an example of osmosis. A water moving from the glomerulus of a nephron into the Bowman's capsule ይላል። ዋተር እንግዲህ ግሎሜሩለስ ላይ ኪድኒ ላይ ፊልትሬት ሲደረግ ከግሎሜሩለስ ወደ ቦውማንስ ካፕሱል ሲሄድ ይላል። ቢ ዋተር is leaving a blood capillary from close to its anterior end to interstitial fluid ይላል። ይሄ ደግሞ እንግዲህ ብለድ ከካፒላሪ ወደ ኢንተርስቲሻል ፍሉድ ከዋተር ከብለድ ካፒላሪ ወደ ኢንተርስቲሻል ፍሉድ ሲሄድ ይላል። ሲ ዋተር ኢንተሪንግ ሬድ ብለድ ሴል ዛት ኢዝ ኢን 0.8% ሶዲየም ክሎራይድ ሶሉሽን ባይ ፓሲንግ ስሩ ዘ ፕላዝማ ሜምብሬን። ዲ ዋተር ኤቫፖሬቲንግ ፍሮም ፐርስፓይሬሽን ኦን ዘ ስኪን ላይ ኤቫፖሬት ሳደርግ ውሃ ይላል። ስለዚህ ኤግዛምፕል ኦስሞሲስ ኤግዛምፕል ሊሆን የሚችለው ሲ ነው። ዋተር ከአርቢሲ ሴል ከሴል እንግዲህ ኦስሞሲስ ፕላዝማ ሜምብሬን ፓስ አድርጎ በአሎንግ ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት ወይም ዳውን ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት ዊዛውት ኤክስፔንዲቸር ኦፍ ኢነርጂ ነው። ስለዚህ ይህን ዲስክራይብ ሊያደርግ የሚችለው ሲ ነው ማለት ነው። ሌሎቹ አይሆኑም። ይህን ብናይ ከግሎሜሩላስ ወደ ቦውማንስ ካፕሱል የሚሄደው ግሎሜሩላር ፊልትሬሽን በሚደረግበት ጊዜ ይሄ በሃይድሮስታቲክ ፕሬዠር ነው። ዛት ኢዝ ኖት ኦስሞሲስ። ሴል ሜምብሬን ፓስ አድርጎ ማሄድ ሳይሆን ሃይድሮስታቲክ ፕሬዠር ነው። ዚስ ኢዝ አናዘር ኮንሰፕት አይ ዊል ሜክ ቪዲዮ ኦን ዚስ ኦን ዘ ሬናል ሲስተም። ቢ ከብለድ ካፒላሪ ወደ አርተሪ ወደ ኢንተርስቲሻል ፍሉድ ዋተር የሚገባበት መንገድ ይሄም እንደዚሁ ሃይድሮስታቲክ ፕሬዠር አማካኝነት ነው። በሃይድሮስታቲክ ፕሬዠር አማካኝነት ነው። ዚስ ኢዝ አናዘር ኮንሰፕት ዚስ ኢዝ ኤክስቼንጅ ኦፍ ፍሉድ you will get this when you learn about exchange of gases and nutrients in the capillary. This is due to hydrostatic pressure. So the correct answer is C. Question number 25. What term is applied to an intravenous solution that would cause a net movement of water out of red blood cells? ስለዚህ ከአርቢሲ ወደ
ወደ ውጭ እንዲወጣ ብዙ ዋተር እንዲወጣ የሚያደርገው ሶሉሽን ምንድን ሲሆን ነው? ከምን አይነት ሶሉሽን ውስጥ ሲቀመጥ ነው? አርቢሲው የአርቢሲው ሰራውንዲንግ ኢንቫይሮንመንት ምን ሲሆን ነው? ኤ ሃይፐርቶኒክ፣ ቢ ሱፐርቶኒክ፣ ሲ ኢፒቶኒክ፣ ዲ ሃይፖቶኒክ። ሃይፐርቶኒክ ሲሆን ነው ዛት ኮንሰንትሬትድ ሶሉሽን ውስጥ ሲቀመጥ ነው ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 26 ቹዝ ዘ ሶሉሽን ቢለው ዛት ሃዝ ዘ ሎወስት ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዲዞልቭድ ፓርቲክልስ። እንግዲህ ሎወስት ኮንሰንትሬሽን ያለውን ሶሉሽን ምረጡ ነው የሚለው። ዛት ኢዝ ሃይፖቶኒክ የሆነውን ማለት ነው። ኤ 0.9% ሶዲየም ክሎራይድ፣ ቢ አይዞቶኒክ ፖሬጅ፣ ሲ 5% ግሉኮዝ፣ ዲ ሃይፖቶኒክ ሳሊን። The correct answer will be D. The three are isotonic solution. So, but the hypotonic saline is hypotonic or has lowest concentration of dissolved particles. Question number 27. What can be correctly said of an isotonic intravenous solution? English right, isotonic intravenous solution. ኮሬክት የሆነው ነው የሚል ኤ ኮዝስ ዋተር ቱ ሙቭ አውት ኦፍ ሬድ ብለድ ሴልስ፣ ከሬድ ብለድ ሴል ወደ ውጭ ዋተር ሙቭ እንዳደርግ ያደርጋል ነው የሚለው። ቢ ኮዝስ ኔት ሙቭመንት ኦፍ ዋተር ኢንቱ ኤንድ አውት ኦፍ ሬድ ብለድ ሴል። ቢ ደግሞ ኔት ሙቭመንት ኦፍ ዋተር የለም ነው የሚለው፣ አይኖርም። ሲ ሃዝ ዘ ሴም ሶሊድስ ኢን ዘ ሴም ሶሉሽን ኮንሰንትሬሽን አዝ ብለድ ፕላዝማ። ብለድ ፕላዝማ ጋር ዘ ሴም ኮንሰንትሬሽን ይኖረዋል ነው የሚለው። ሲ ደግሞ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ቢ። ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ቢ። ዜር ኢዝ ኖ ኔት ሙቭመንት ኦፍ ዋተር ኢን ኦር አውት ኦፍ ሬድ ብለድ ሴልስ ኢን አይዞቶኒክ ሶሉሽን። አይዞቶኒክ ሶሉሽን ላይ ይሆን ፕሌስድ ከሆነ የሆነ ሴል ሰራውንድ እንኳ አይዞቶኒክ ሶሉሽን ከሆነ ሶ ኔት ሙቭመንት ኦፍ ዋተር የለም። ኔት ሙቭመንት ኦፍ ዋተር የለም ማለት ሙቭመንት ኦፍ ዋተር የለም ማለት ነው ማለት አይደለም። ውሃ ይገባል ይወጣል፣ ግን የገባው ይወጣል የወጣው ይገባል። ኔት ሙቭመንት አይበላለጥም ማለት ነው። ኢኳል ኮንሰንትሬሽን ስላላቸው ባላንስድ ይሆናሉ ማለት ነው። Question number 28. What would be the concentration of a solution that causes red blood cells placed in its to swell? እንግዲህ ይሄ ደግሞ ኮንሰንትሬሽን ሬድ ብለድ ሴሎች ስዌል የሚያደርጋቸው ኮንሰንትሬሽን ምን አይነት ሶሉሽን ጋር ፕሌስድ ሲሆኑ ሲቀመጡ ነው የሚለው። ኤ ሃይፖቶኒክ፣ ቢ አይዞቶኒክ፣ ሲ ሃይፐርቶኒክ፣ ዲ አይዞ ኦስሞቲክ። ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ሃይፖቶኒክ። ሎወር ኮንሰንትሬሽን ያለው ሶሉሽን ጋር ሲቀመጡ ዛት ኢዝ ዋተር የሚገባው ወደ እነሱ ነው። ምክንያቱም እነሱ ሃየር ኮንሰንትሬት ናቸው ሪላቲቭ ቱ ዘ ሶሉሽን። ከሶሉሽን ጋር ሲነጻጸር ሃየር ኮንሰንትሬሽን ስለሚኖራቸው ውሃ ወደ እነሱ የሚመጣው። ስለዚህ ስዌል የሚያደርጋቸው ሃይፖቶኒክ ሶሉሽን ነው ማለት ነው። Question number 29. In a patient with diarrhea, the oral administration of solution containing sodium chloride and glucose is more effective in preventing dehydration than is administration of solution containing only sodium chloride. Which of the following factors best explains this observation? እንግዲህ በዳይሪያ ትሪትመንት ጊዜ ሶዲየም ክሎራይድ ሶሉሽን እና ግሉኮስ አብረው ሲሰጡ ሶዲየም ክሎራይድ ብቻውን ከሚሰጠው የተሻለ ነው። ለምንድን ነው የሚለው። ኤ which of the following factors best explains this observation? ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ ይህን ሊያብራራ የሚችለው የዚህ ምክንያት ዲስከስ ሊያደርግ የሚችለው ሰንተንስ ነው እንግዲህ የሚለው። ኤ administration of sodium chloride and glucose solution reduces stool output ይላል። ሶዲየም ክሎራይድ እና ግሉኮስ ሶሉሽን ስቱል አውትፑትን ይቀንሳል ነው። ቢ ግሉኮስ is used as a fuel to effect the co-transport of sodium and chloride across the apical membrane of intestinal epithelial cells ነው። እንግዲህ ሶዲየም ክሎራይድ እና ሶዲየም ግሉኮስ አስ ኤ ፉል ስለሚጠቀመው ነው ይላል። ዛት አስ ኤነርጂ ሶርስ ስለሚጠቀመው ነው ሶዲየም እና ክሎራይድን ለማሳለፍ ይላል። ሲ ዘ ኮ-ትራንስፖርት ኦፍ ግሉኮስ ኤንድ ሶዲየም አክሮስ ዘ አፒካል ሜምብሬን ኦፍ ኢንተስቲናል epithelial cells facilitates sodium and water absorption. The correct answer is C. ምንድን ስለሆነ ነው ሶዲየም እና
ግሉኮዝ ኮትራንስፖርት ስላላቸው ነው። ዛቲስ ሶዲየም ግሉኮዝ ሶዲየም ዲፔንደንት ግሉኮዝ ትራንስፖርት ግሉኮሱ ለሶዲየሙ ፊውል መሆኑ ቀርቶ ኢነርጂ ሳይሆን የሚጠቀመው ግሉኮሱ ራሱ ፕላዝማ ሜምብሬንን እንደመጠቀም ሶዲየምን ይፈልጋል ማለት ነው። ሶዲየም ዲፔንደንት ነው የሚሆነው ግሉኮሱ ፓስ ለማድረግ ኢንተስቲናል ሴሎችን ኢንተስቲናል ሴል ላይ ለመግባት አፒካል ፕላዝማ ሜምብሬኑን አልፎ ለመግባት ምን ይፈልጋል? ሶዲየም ይፈልጋል። ሶዲየም ዲፔንደንት ግሉኮዝ ትራንስፖርት ነው። ዛት ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ታይፕ ኦፍ ትራንስፖርት ነው። በዚህ ምክንያት ሶዲየም ክሎራይድን እና ግሉኮዝን አብሮ መስጠቱ ሞር ኢፌክቲቭ ነው በዚህ ሴናሪዮ ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 30 ዋት ኢዝ ኮንሲደርድ ዘ ፋዘር ኦፍ ሞደርን ፊዚዮሎጂ? እንግዲህ ሞደርን ፊዚዮሎጂ ፋዘርስ በመባል የሚታወቀው ማለት ነው። ኤ አርስቶትል፣ ቢ ክላውድ በርናርድ፣ ሲ ሂፖክራተስ፣ ዲ ጋለን። ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ቢ ክላውድ በርናርድ ኢዝ ዘ ፋዘር ኦፍ ሞደርን ፊዚዮሎጂ። ኢትስ ኢንትሮዲውስድ ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ሆሞስታሲስ። ሆሞስታሲስ የሚለውን ኮንሰፕት ዴቨሎፕድ ያደረገ ሰው ነው እና ዘ ፋዘር ኦፍ ሞደርን ፊዚዮሎጂ በመባል ይታወቃል ማለት ነው። Question number 31 which of the following is an example of homeostatic mechanism? A sweating when hot, B breathing faster when resting, C eating when hungry, D sleeping at night. እንግዲህ ሆሞስታቲክ ሜካኒዝም ኤግዛምፕል የሆነው the correct answer is A ስዊቲንግ when hot። በሆት ጊዜ ዌዘር በሆነ ጊዜ ስዊቲንግ ማድረግ ስዊች የሚያደርግ ሰውነታችን ምንድነው? ይሄ አንድ ሆሞስታቲክ ሜካኒዝም ነው። ዛት ኢዝ ቴርሞሬጉሌሽን ሜካኒዝም ዚስ ኢዝ ቴምፕሬቸር ሬጉሌሽን ነው። ሰውነታችንን ቴምፕሬቸርን ሬጉሌት የሚያደርገው በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። ሆት በሆነ ጊዜ ስዊቲንግ እና ቫዞ ዳይሌሽን ይኖራል። በኮልድ ኤንቫይሮንመንት ጊዜ ደግሞ ምንድነው ይኖራል? ቫዞ ኮንስትሪክሽን ይኖራል ማለት ነው። ቫዞ ኮንስትሪክሽን ኤንድ ሺቨሪንግ ይኖራል። ኢት ኢዝ ሆሞስታቲክ ሜካኒዝም። ብሪዚንግ ፋስተር ዌን ሬስቲንግ አይሆንም። ኤቲንግ ዌን ሃንግሪ፣ ስሊፒንግ አት ናይት አይሆንም። ኮሬክት አንሰር ኢዝ ኤ። which organ system is responsible for transporting oxygen and nutrients throughout the body ነው የሚለው። ኤ ነርቨስ ሲስተም፣ ቢ ኢንዶክራይን ሲስተም፣ ሲ ሰርኩላተሪ ሲስተም፣ ዲ ዳይጀስቲቭ። the correct answer is C circulatory system. which structure controls the movement of substance into and out of the cell? እንግዲህ ከሴል ወደ ውስጥ እና ወደ ውጭ የሚገባውን የሳብስታንሶችን ሳብስታንስ ሙቭ ሲያደርግ ሙቭመንት ኦፍ ሳብስታንስን ኮንትሮል የሚያደርግ ስትራክቸር ምንድነው ነው የሚለው። ኤ ሳይቶፕላዝም፣ ቢ ኒውክሊየስ፣ ሲ ሴል ሜምብሬን፣ ዲ ራይቦዞም። ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ዲ ሴል ሜምብሬን። question number 34 which organelle is responsible for protein synthesis? protein synthesis is responsible የሆነ organelle ኤ ላይዞዞም፣ ቢ ራይቦዞም፣ ሲ ማይቶኮንድሪያ፣ ዲ ሴንትሪዮል። the correct answer is B. Ribosomes are specialized for protein synthesis. Question number 35 which type of cell division occurs in somatic cells? A meiosis, B binary fission, C mitosis, D budding. The correct answer is mitosis. Mitosis is the cell division which occurs in somatic cells. Question number 36 a receptor mediated endocytosis requires what? A ATP and ion channels, B specific membrane receptors, C simple diffusion, D high concentration of water. እንግዲህ ሪሴፕተር ሚዲየትድ ኢንዶሳይቶሲስ ምን ይፈልጋል ነው። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ቢ ስፔሲፊክ ሜምብሬን ሪሴፕተር። ስፔሲፊክ የሆኑ ሜምብሬን ሪሴፕተሮችን ማፈልግ ማለት ነው። ሪሴፕተር ሚዲየትድ ኢንዶሳይቶሲስ። Question number 37 which molecule stabilizes the cell membrane and maintains fluidity? እንግዲህ ሴል ሜምብሬን ስታቢላይዝ የሚያደርግና ፍሉይዲቲን ማይንቴን የሚያደርግ ስትራክቸር ሞለኪውል ማለት ነው። ኤ ኮሌስትሮል፣ B glucose, C ATP, D DNA. The correct answer is A cholesterol. Question number 38 which type of endocytosis is specifically for liquid intake? A phagocytosis, B pinocytosis, C receptor mediated endocytosis, D facilitated diffusion.
the movement of liquid towards the cell towards the entry will be pinocytosis, which is called cell drinking. Question number 39. Exocytosis is used by cells A. Taking large molecules, B. Release substances outside the cell, C. Move ions against their concentration gradient, D. Break down waste inside the cell. So the correct answer is B. Release substance outside the cell. ኤግዞሳይቶሲስ ማለት ሳብስታንሶች አውትሳይድ ዘ ሴል ከወደ ውጭ የሚወጡበት ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 40 which ion enters the neuron during depolarization? በዲፖላራይዜሽን ጊዜ ዛት ኢዝ እንግዲህ ኒውሮን ስቲሙሌትድ ሲሆን በዚህ ጊዜ ወደ ተዋርድ ዘ ሴል የሚገባው ተዋርድ ነርቭ ሴል የሚገባው አዮን ማን ነው የሚለው ኤ ፖታሲየም አዮን፣ ቢ ሶዲየም አዮን፣ ሲ ካልሲየም አዮን፣ ዲ ክሎራይድ አዮን። ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ሶዲየም አዮን። እንግዲህ እዚህ ላይ አውትሳይድ ኦፍ ዘ ሴል ሞር ኤሌክትሮ ፖዘቲቭ ነው፣ ኢንሳይድ ደግሞ ሞር ኤሌክትሮ ኔጌቲቭ ነው ብለናል። ስለዚህ ሶዲየም ኮንሰንትሬሽን አውትሳይድ ዘ ሴል is greater than sodium concentration inside the cell by nature። ስለዚህ ዲፖላራይዜሽን የሚጀምረው ዛት ኢዝ ነርቭ ኒውሮን ስቲሙሌትድ ሲሆን መጀመሪያ የሚፈጠረው ነገር ሶዲየም ኢንትሪ ነው። ሶዲየም አዮን ወደ ሴል ወደ ኒውሮን ይገባል። ወደ ኒውሮኑ ሲገባ ነው እንግዲህ አክሽን ፖቴንሻል ጀነሬት ማድረግ የሚጀምረው። ኤሌክትሪካል ቻርጅ ዲፈረንሱ ክሬትድ ሲሆን ሬስቲንግ መምብሬን ፖቴንሻሉ ዲስተርብድ ይሆንና ኤሌክትሮ ፖዘቲቭ የነበረው ወደ ኤሌክትሮ ኔጌቲቭ ይሄዳል ማለት ነው። ዛት ኢዝ ኤሌክትሮ ውጭ ላይ ሶዲየም የነበረው ወደ ውስጥ ይገባና ምን ይሆናል? ውስጥ ላይ ደግሞ ኤሌክትሮ ኔጌቲቭ ነበረ። ስለዚህ ሶዲየም ኢንተር ሲያደርግ ውስጡ ምን ይሆናል? ኤሌክትሮ ኔጌቲቭ ሞር ኤሌክትሮ ኔጌቲቭ የነበረው ወደ ኤሌክትሮ ፖዘቲቪቲ ይሄዳል ማለት ነው። ዛት ኢዝ ዱሪንግ ዲፖላራይዜሽን ዱ ቱ ዘ ኢንትሪ ኦፍ ሶዲየም አዮን። እንግዲህ አክሽን ፖቴንሻል ጄኔሬሽን በሚል ርዕስ ወደፊት ቪዲዮ ስለምሰራ እዛ ላይ በደንብ ዲስከስ እናደርጋለን ስለዚህ ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 41 which type of ion channel opens in response to change in membrane potential? ይሄ ደግሞ እንግዲህ መምብሬን ፖቴንሻል ቼንጅ ሲኖር ኦፕን የሚሆኑ አዮን ቻናሎች ምን ተብለው ይጠራሉ ነው የሚለው። ኤ ሊጋንድ ጌትድ ቻናል፣ ቢ ቮልቴጅ ጌትድ ቻናል፣ ሲ ሌክ ቻናል፣ ዲ መካኒካሊ ጌትድ ቻናል ይባላል። ስለዚህ መካኒካሊ ጌትድ ቻናል ማለት መካኒካሊ ነው ስቲሙሌትድ የሚሆኑት ኦፕን እንዲሆኑ ሲሆኑ መካኒካሊ ነው ስቲሙሌትድ የሚሆኑት። ሲ ደግሞ ሊክ ቻናልስ አር ኦልሬዲ ኦፕን ናቸው ምንጊዜም ስቲሙሌት ጌትድ አይደሉም። ስለዚህ ቢ ደግሞ ቮልቴጅ ጌትድ ቻናል ዘ አንሰር ኢዝ ዚስ which is correct። ቮልቴጅ ጌትድ ቻናል ማለት ኤሌክትሪካል ቻርጅ ዲፈረንስ ሲኖር ነው ኦፕን የሚሆኑት እነዚህ ቻናሎች። ኤ ሊጋንድ ጌትድ ቻናል ማለት ደግሞ ሳብስትሬት አነዘር ሳብስትሬት ባይንድ ቱ ዛት ቻናል ነው። ቻናሉ ጋር ሳብስትሬቶች ባይንድ ሲያደርጉ ነው ኦፕን የሚሆነው ይሄ አይነቱ ጌትድ ቻናል ማለት ነው። Question number 42 those sodium potassium pump moves A 2 sodium in 3 potassium outside, B 3 sodium in 2 potassium outside, C 3 sodium out 2 potassium in, D 2 sodium ion out 3 potassium ion in ይላል። The correct answer is C። ምንድነው እንግዲህ ሶዲየም ፖታሲየም ፓምፕ ሴል ሰርፌስ ላይ ያለ ፓምፕ ነው። በአክቲቭ ትራንስፖርት አንድ የአክቲቭ ትራንስፖርት ኤግዛምፕል ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው ይሄ ፓምፕ 3 ሶዲየም ይህ አክቲቬት ሲደረግ 3 ሶዲየም ወደ ውጭ ያስወጣል። 3 ሶዲየም አዮን በሱ ምትክ ደግሞ 2 ፖታሲየም አዮን ወደ ውስጥ ያስገባል ማለት ነው። ዛት ኢዝ ዘ አክሽን ኦፍ ሶዲየም ፖታሲየም ፓምፕ። እንግዲህ ይሄ ፓምፕ ነው ሶዲየም ውጩ ኤሌክትሮ ፖዘቲቭ እንዲሆን
ኢንሳይድ ኦፍ ዘ ሴል ደግሞ ኤሌክትሮኔጌቲቭ እንዲሆን የሚያደርግ ምክንያቱም ያልተመጣጠነ ፖዘቲቭ አዮን ሙቭመንት ስላለ እዚህ 3 ሶዲየም አዮን ወደ ውጭ ሲወጣ 2 ብቻ ፖታሲየም አዮን ወደ ውስጥ ስለሚገባ በዚህ ምክንያት ኤሌክትሮ ፖዘቲቪቲ የሚፈጥረው ይሄ ፓምፕ ነው ማለት ነው፣ ሶዲየም ፖታሲየም ፓምፕ። Question number 43 which type of membrane protein spans entire lipid bilayer? እንግዲህ ሙሉ ሊፒድ ባይላየሩን ስፓን አድርጎ ያለ ሜምብሬን ፕሮቲን ምን ይባላል ነው? ኤ ፔሪፌራል ፕሮቲን፣ ቢ ኢንተግራል ፕሮቲን፣ ሲ ግላይኮፕሮቲን፣ ዲ ኢንዛይም። ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ሲ ኢንተግራል ፕሮቲን። ኢንተግራል ፕሮቲን ስፓንስ ዘ ኢንታየር ሊፒድ ባይላየር የሊፒድ ባይላየሩን ስፓን አድርጎ ያለ በሱ ቲክነስ ሙሉ በሙሉ ስፓን አድርጎት ያለ ሜምብሬን ፕሮቲን ኢንተግራል ፕሮቲን ይባላል ማለት ነው። Question number 44 which of the following best describes the fluid mosaic model of cell membrane? እንግዲህ fluid mosaic model of cell membrane ዲስክራይብ የሚያደርገው የቱ ነው የሚለው ኤ rigid structure of fixed proteins፣ ቢ static non-movable layer፣ ሲ flexible bilayer with embedded proteins፣ ዲ a single layer in membrane። The correct answer is C. Fluid mosaic model is a model which describes the cell membrane as it is flexible bilayer with embedded proteins። እንግዲህ ሴል ሜምብሬን ፍሌክሲብል የሆነ ሊፒድ ባይላየር ነው። ፕሮቲኖችን ጋር ያለው ፕሮቲን እና ሊፒድ ብዙ ጊዜ ኮምፖነንቶቹ ሊፒድ እና ፕሮቲን የሆኑ ፍሌክሲብል የሆነ ባይላየር ነው የሚለው እንግዲህ ፍሉድ ሞዛይክ ሞዴል ማለት ነው። Question number 45 the phospholipid bilayer consists of a hydrophilic cells and hydrophobic heads። እንግዲህ ፎስፎሊፒድ ባይላየር ምን ይይዛል ነው የሚለን ቢ ሃይድሮፊሊክ ሄድስ ኤንድ ሃይድሮፎቢክ ቴልስ፣ ሲ ኦንሊ ፕሮቲንስ፣ ዲ ኦንሊ ኮሌስትሮልስ። እንግዲህ ፎስፎሊፒድ የሚይዘው ሃይድሮፊሊክ ሄድ እና ሃይድሮፎቢክ ቴልስ ነው ማለት ነው። ፎስፎሊፒድ እንግዲህ ሄዱ ሃይድሮፊሊክ ነው፣ ዛቲስ ፎስፌት ግሩፕ ነው፣ ኤሌክትሪካሊ ቻርጅድ ነው፣ ዛቲስ ፖላር ነው። ሃይድሮፎቢክ ደግሞ ምንድነው እንግዲህ ፋቲ አሲድ ቼንስ ናቸው። እነዚህ ፋቲ አሲድ ቼኖች ደግሞ ሃይድሮፎቢክ ናቸው፣ ነን ፖላር ናቸው፣ ዋተር ሄቲንግ ናቸው፣ ካኖት ኮንታክት ነው ዋተር ኤንድ ሶ ቱ ዚስ ሪጅን ምንድነው ይሆናሉ ማለት ነው። ሃይድሮፎቢክ ፓርቶቹ አት ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ ሴል ሜምብሬን ነው ያሉት። ሃይድሮፊሊክ ሄዱ ደግሞ ከውስጥና ከውጭ ላይ ደብቋቸው ይገኛል ማለት ነው። ሃይድሮፊሊክ ሄድ የሚባለው ምክንያቱም ይሄ ፖላር ነው። ሃይድሮፊሊክ ዋተር ላቪንግ ነው፣ ዋተር ጋር ኮንታክት መሆን ስለሚችል ማለት ነው። Next question number 46 the cell membrane is primarily composed of A carbohydrates, B proteins and phospholipids, C nucleic acids, D glycogen። The correct answer is B። እንግዲህ ሴል ሜምብሬን ከፕሮቲን እና ከፎስፎሊፒድ ነው ብዙውን የሚሰራው ማለት ነው። Question number 47 which organ system plays the most important role in maintaining homeostasis? እንግዲህ ሆሞስታሲስን ሜንቴን በማድረግ the most important role የሚጫወተው ሲስተም የቱ ነው የሚለው ኤ skeletal system፣ ቢ nervous system፣ ሲ reproductive system፣ ዲ digestive system። The correct answer is nervous system which is the control center in maintaining homeostasis። Question number 48 which type of feedback mechanism is more common in maintaining homeostasis? እንግዲህ ሆሞስታሲስን ማይንቴን በማድረግ ውስጥ ሞር ኮመን የሆነው ፊድባክ መካኒዝም የቱ ነው የሚለው ኤ ፖዚቲቭ ፊድባክ መካኒዝም፣ ቢ ኔጌቲቭ ፊድባክ መካኒዝም፣ ሲ ኒውትራል ፊድባክ መካኒዝም፣ ሲ ስቲሙለስ ፊድባክ መካኒዝም። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ኔጌቲቭ ፊድባክ መካኒዝም which is more common in maintaining homeostasis. Most regulatory physiologic variables are controlled by negative feedback mechanism, while some of the variables are controlled by positive feedback mechanism.
Question number 49 which of the following occurs when body temperature rises? እንግዲህ ቦዲ ቴምፕሬቸር ራይዝ ሲያደርግ በሆሞስታቲስ ጊዜ ምን ይፈጠራል? ከእነዚህ ውስጥ የሚሆኑት ነው። ኤ ቫዞ ኮንስትሪክሽን፣ ቢ ሺቨሪንግ፣ ሲ ስዊቲንግ፣ ዲ ቫዞ ዳይሌሽን። ቴምፕሬቸር ራይዝ ሲያደርግ እንግዲህ እዚህ ላይ ዜር አር ቱ ፖሲብል አንሰርስ ዜር ዊል ቢ ስዊቲንግ ኤንድ ቫዞ ዳይሌሽን። ቴምፕሬቸር በጨመረ ጊዜ ሰውነታችን ሪስፖንድ የሚያደርገው ስዊቲንግን እና ቫዞ ዳይሌሽን ስዊት ያደርጋል። አዛ ቫዞ ዳይሌክት ያደርጋሉ ደግሞ ብለድ ቬዘሎች ዳይሌት ያደርጋሉ ማለት ነው። ሆት ኮልድ ሲሆን ደግሞ ቴምፕሬቸር ቬሪ ኮልድ በሆነ ሰዓት ቫዞ ኮንስትሪክሽን እና ሺቨሪንግ ስቲሙሌትድ ይሆናሉ ማለት ነው። በተቃራኒ question number 50 which organ is responsible for blood glucose regulation? ብለድ ግሉኮስን ሬጉሌት የሚያደርገው ኦርጋን የቱ ነው? ኤ ሊቨር፣ ቢ ኪድኒ፣ ሲ ሃርት፣ ዲ ስቶማክ። the correct answer is liver. which regulates blood glucose? it stores glucose in the form of glycogen when blood glucose level is excess in our blood, while it break down glycogen to release glucose towards the blood when there is lower amount of when blood glucose level decreases in blood. In this mechanism, liver regulates blood glucose level. This is the correct answer. እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን 50 ጥያቄዎችን በዚህ መልክ ሰርተናል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት፣ ሰብስክራይብ አድርጉት በማድረግ እንግዲህ ያው በቀጣይም በሌሎች ቪዲዮዎች እንድንገናኝ አበረታቱኝ። ሌላው እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ በዚህ ቻናል እንደዚሁ በየቻፕተሩ ጥያቄዎችን እንሰራለን። ቱቶሪያል ቪዲዮዎችን በየቻፕተሩ እንሰራለን። ቪዲዮ ቀጣይ የምንሰራቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ኖቲፊኬሽኗን ምልክት ተጫኑ። ስለ አዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰላም ነው።